لیکن شعیب صاحب یہ تو ہر حکومت میں کہتا ہے نا, آئی ایم ایف نے ہر حکومت کا بجٹ ایک بات کا اور یہ تو آپ کی حکومت جب تھی جب بھی آئی ایم ایف کا بجٹ تھا, ان کی حکومت میں بھی آئی ایم ایف کا بجٹ الگ بات ہے. آپ اپنی مراد بڑھاتے جا رہے ہیں, آپ آپٹکس کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہیں. 500 ارب روپے آپ نے اور آپ نے گندم سکینڈل کے اوپر $1 بلین کھا گئے. دبئی لیکس میں $12.5 بلین آ گئے اور آپ لوگ پیسہ ادھر سے منی لانڈرنگ کے ذریعے کھائے جا رہے ہیں. اور عوام کے اوپر مجھے بتائیں, دودھ ایک عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر آپ اتنا بڑا ظلم اٹھائیں گے. اور میں تو یقین کریں کہ مطلب میں خود جو ہے ایک والد ہوں, میرے 2 چھوٹے بچے ہیں. دودھ کی قیمتوں میں اس طرح بے پہا اضافہ, میں تو اس کو ڈیفینیٹلی تو آپ تو آئے تھے مہنگائی مکاؤ شاید آئی ایف کوئی ہماری بات سن لے نا, شاید آپ اب فرانس سے اور اٹلی سے جو ہے زیادہ دودھ مہنگا یہاں پہ ہو چکا ہے. یہ کہتے تھے یہ بلومبرگ کہہ رہے ہیں, شکر ہے آپ نے اس کو تسلیم. میں ایگری کرتا ہوں, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہ انتشار ہے. مجھے بتائیں, جب یہ مہنگاؤ مکاؤ مارچ آئے تھے پی ڈی ایم 1 کی صورت میں, انہوں نے غریب کو مکا دیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد جو کہتی ہے آدھی آبادی آپ کی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے, یہ کہہ دینا آسان ہے. واقعی غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے شخص سے پوچھیں کہ کیا وہ دن میں ایک دفعہ کھا سکتا ہے. یہ تو اب میں تو بار بار اب چونکہ اب ان کی حکومت ہے انہی پہ فوکس کرنا ہے, مگر کون سی حکومت پاکستان میں آئی ہے جس نے غریب کا سوچا ہے؟ مجھے دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے نا, 76 سال میں اتنی ظلم بےایمانی بدماشی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہو نا, اگر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ اپنے گھر کا بجلی کے بل کی صورت میں اور گیس کی بل کی صورت میں وہ کرایہ ڈبل ادا کرتا ہے. وہ نہیں دے سکتا. یہ جو آج صورتحال ہے لگ بھگ جاتا ہے. بجلی کے بل دینا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اب بجلی کا بل جو ہے نا وہ ایک بہت لگژری بنتا چلا جاتا ہے. ایبسولوٹلی. ایون کہ آپ سولر بھی لگا لیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا. آسما بہن پرابلم اب یہ آ رہا ہے, ایسی صورت میں دیکھیں نا, آپ نئے مقدمات کی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نئے مقدمات, میں نے اس کا اندیہ میں نے اپنی پریس کانفرنسز میں مختلف ٹی وی شوز میں بارہا دفعہ میں نے اس کا اندیہ دیا تھا. کیوں یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. جو شخص میوٹنی پہ پاکستانی قوم کو اکسائے گا, جو شخص ملک توڑنے کی باتیں کرے گا, جو شخص ملک سے غداری کے مرتکب پایا جائے گا, جو شخص ایسی ٹویٹس کرے گا 1971 کے ساتھ مطابقت دے گا اور پھر دوبارہ ایک رائٹس کرنے کی, ایک دوبارہ افسوسناک واقعہ جو 9 مئی کے برپا کرنے کی کرے گا, تو واضح طور مقدمات تو بنیں گے, مقدمات تو بننے ہیں. یہ پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے جو کہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بغاوت اور غداری کے یہ سارے سیکشنز وہی ہیں نا 121. جی ہیں بالکل, لیکن اگر یہ چیلنج کیا تو وہ چیلنج میرے علم میں نہیں ہے. وہ چیلنج میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کیبنٹ کا اپروول ہے, کیبنٹ کا اپروول ہوا ہے اور یہ ہونا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہ ہو. نہیں, تاکہ ان کو ان کے کہے اور کیے کی وجہ سے ان کی جو قانون اور آئین کے مطابق جو انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے اس کی سزا. شعیب صاحب, پاکستان اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جلدی رہا نہیں ہو رہے. خان صاحب انشاءاللہ جلدی رہا ہوئے, لیکن ایک بات بتا دوں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے ذرا سبق نہیں سیکھا. وہ خان صاحب صحیح کہتے ہیں, تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ اس وقت آربیٹری ڈیٹینشن کر رکھی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے آپ ممبر ہیں. آج جب آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کرو گے نا, دنیا آپ کے اوپر اٹھا کر کے یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اٹھا کر آپ کے منہ پہ مارے. یہ وہ ایڈوائزری گروپ کا اوپینین ہے, انسبسٹینشیٹڈ. یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اور اس میں یونائٹڈ نیشنز خود یہ لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے. آسما میں انہوں نے کیا ہے لا تعلقی کا اظہار, لیکن جو یہ کچھ آپ نے اس ملک کا چہرہ اس میں کیا وہ بتاتے ہیں, اس میں سورس بتاتے ہیں. سر سورس ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. اچھا ایک صوبہ آپ کے پاس ہے, اس پوری رپورٹ کا ایک صوبہ آپ کے پاس ہے. کل یہ کام ہم کریں گے آپ کے ساتھ, جب مریم کے خلاف, جب نواز شریف کے خلاف, شہباز کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے ان کے خلاف. ان کو تو دیوار سے لگایا تھا, کمروں میں آپ لوگوں نے کیمرے لگائے, اس کے بعد جیلوں میں آپ نے جلنے سڑنے کے لیے رکھا. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں تھا, وہ آپ کا تھا. جب ان کی لیڈرشپ تھی تو کوئی ایسی یو این کی قرارداد ایسا ہی ہے نا. اس لیے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ ساری دنیا جانتی ہے
सारी दुनिया को छोड़ नहीं, इससे ज्यादा बदतर आसमा बहन, इससे ज्यादा बदतर सुलूक हमारे साथ। हमने ये लॉबिंग फर्म्स और मैं करें देखिए, कश्मीर के ऊपर आई कोई ऐसी आपके दौर के दौरान? फलस्तीन पे नहीं आई आपके दौर में? मैं जवाब दे दूं सर, क्यों नहीं आई उसके? मैं यूनाइटेड नेशंस का सरबराह हूं सर। आपकी पार्टी ने इतना बड़ा मुकदमा जीता है वहां पे, अगर देखा जाए तो। जब आपने अपने करतूत दुरुस्त नहीं करेंगे ना, तो ये चीजें रहेंगी। मुझे एक बात का जवाब दे दें, आपने इन लोगों ने खुद माना एवन फील्ड अपार्टमेंट हमारा है, उसकी रसीदें देंगे। उस केस में अगर किसी को जेल में जाता है, उस पे भी मुझे बताएं कि क्यों ना वो करप्शन के केस ना हो। अच्छा, दूसरी बात, इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, बेनजीर भुट्टो हों, आसिफ जरदारी हों, ये सब ने मुकदमात भुगते हैं, सब जेलों में गए। असली थे ना, कब हुई है करारदाद? 5 अगस्त 2019 की याद करवा दें। आप कल को ये भी कह देंगे कि यहाँ पे 9 मई के मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, लिहाजा ट्रूप्स यूएन के यहाँ पे आ जाएं, ये भी करारदाद जा सकती है। मुझे ये बता दें, किसने इख्तियार दिया है कि अहमद फराद का क्या जुर्म था, उसको उठा लिया? इमरान रियाज का क्या जुर्म था, उसको उठा लिया? अजहर मशवानी के 2 भाई प्रोफेसर जो पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको किसने उठाया हुआ है? आज भी गायब हैं। अच्छा, मुझे बताएं, शहबाज गिल पॉलिटिक्स में था, आपके दौर में मतीउल्लाह जान का क्या हुआ था? मतीउल्लाह जान 24 घंटे में बाहर आ गया। बिल्कुल, मैंने खुद हमारे घरों में 2-2 दफा घुसे थे। इमरान खान से मेरी बात हुई, उसने कहा, जो ही मुझे पता चला, मैंने कहा ही मस्ट पता ही नहीं चला भाई। और क्या होता है, एजेंसियां क्या करती हैं? उसको जो ही पता चला, उसने को भी मतलब लापता कर 24 घंटे के अंदर ही वाज रिलीज्ड। अच्छा, मुझे बता दें, आज किधर हैं? आज किधर हैं वो लोग? देखें, जब आप सुन चीजें बहुत खराब हो रही हैं इस वक्त, और ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। अच्छा, ये बात मुझे बताएं, आप ये खराबियां केपी में क्यों नहीं हो रही? ये मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा, कल हम यही मुझे शेख साहब, मुझे तो सवाल करने का, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रही हूँ। एक बात, आखिरी बात, देखें, जो कुछ ये कर रहे हैं, कल यही कार्रवाइयां हम केपी में शुरू कर देंगे, फिर जब इनकी चीखें निकलेंगी, कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। केपी में ठीक ही क्या हो रहा है, या हो ही क्या रहा है? अगर आप बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए, बगावत और गद्दारी के मुकदमे हमने अंग्रेज दौर में तो सुने थे, इस दौर में, पिछले दौर में भी हमने सुने थे, हम पे खुद, मेरे पे गद्दारी का मुकदमा हुआ था, लेकिन अब आप सियासी लीडरशिप के ऊपर ये मुकदमे करेंगे? देखें, सिर्फ इसलिए इन्होंने केपी की बात की, मैं थोड़ा सा इसका जरूर जो है पहलू आपके सामने पेश करूंगा। केपी से किस किस्म की शुनीद आ रही है? केपी से जो पॉलिटिकल वॉइस आ रही है, या जिस तरह की एक कह लें जबान या डिमीनर शो किया जा रहा है, आपके सामने है। उनके जो सीएम हैं, वो कभी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, फिर कहते हैं कि मैं उल्टा लटकाऊंगा। जवाब देना सर, आप अहमद फरहाद बाजियाब हो गया। अहमद फरहाद गिरफ्तार क्यों हुआ? देखिए, उसकी जो केस उसका पहले AJK में, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जो उसका केस है, वो ऑब्वियसली एक लीगल केस था। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब, अब दौर कोई भी हो, इसी तरह की बातें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो मुआशी हों, मुआशरती हों, सियासी हों, आपको लग क्या रहा है सर, ये जो इस्तराब है, ये बढ़ रहा है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? शुक्रिया आसमा, आपने ये बात की, मुझे वो जालिब का शेर याद आ गया, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी दोनों की बातें सुन रहा था, मैंने मुकम्मल बात तो नहीं सुनी, लेकिन चीज़ ये कि किसी ने गलत किया तो क्या मैं उसी को रिपीट करूं? असल चीज़ जैसे जलसे से शुरू कर देते हैं। जो कवानीन हमने इस मुल्क में नाफिज किए हुए हैं इन जलसों को रोकने के लिए, जुलूसों को रोकने के लिए, मुजाहरों को रोकने के लिए, ये वो सारे कवानीन हैं जो अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं। जी हाँ। और किसी एक हुकूमत ने आके इन कवानीन को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आप सेक्शन 144 उठा लें, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उठा लें, आप बेइंतहा कवानीन, यानी मैं जब ऑपोजिशन में होता हूं तो मुझे ये कवानीन हर्ट करते हैं, जब मैं हुकूमत में आता हूं तो मैं इन कवानीन को अपने ही मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करता हूं। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से खत्म नहीं होगा, आज शोएब शाहीन साहब जो है वो ऑपोजिशन में हैं, तो सेक्शन 144 बुरा लग रहा है और बहुत से कवानीन बुरे लग रहे हैं, और हैं बुरे कवानीन। मतलब एक अगर डेमोक्रेसी है तो इनको क्यों नहीं इजाजत हो जलसे की?
इनको क्यों नहीं इजाजत हो जो पुरअमन एहतजाज की। बिल्कुल, लेकिन इसमें कहाँ रुकावट है? वो सेक्शंस रुकावट है, वो कवानीन रुकावट है जो कल जब आपकी हुकूमत थी तो वो कवानीन आपने अपने मुखालफिन। यही सवाल PMLN के जो हमारे बैठे हुए हैं मुशीर कानून इंसाफ, भाई उन कवानीन को क्यों नहीं खत्म कर रहे? जो कवानीन कल आपके गले पड़े थे, जिन कवानीन के तहत कल आपको गिरफ्तार किया गया था, आपको इलीगली डिटेन किया गया था, तो आज तो हुकूमत में आने के बाद आपको उन कवानीन को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कल फिर आप अपोजिशन में होंगे, ये बात है, मगर आप खान साहब